கிட்ட சொல்றேன் கா கிட்ட பேச நேம்ல வந்து அதுலயே லிங்க் கொடுத்துருக்கு அதுலயே நான் லைன்ல இருக்கேன் Very good morning to all. Welcome to this session as ICT education tools. As this first session, we are introduced about Microsoft in education. What are the uses of Microsoft? How they use in our education classrooms? How can we use Microsoft tools in our classrooms? And also, the second part, we have to know how to create the interactive e-content. Shall you see my screen? Is it visible my screen to all? Please mute yourself. Yes, sir. Yes, sir. உள்ளது. ரஷ்யாவில் நதியில் மூழ்கி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 4 மருத்துவ மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். எமது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஏஐஆர் நியூஸ் அண்டர்ஸ்கோர் சென்னை என்ற ட்விட்டர் பக்கத்திலும் செய்தி தொகுப்புகளை ஆல் இந்தியா ரேடியோ சென்னை என்ற யூடியூப் சேனலிலும் அறிந்து கொள்ளலாம். நிறைவு பெற்றது செய்தி சுருக்கம். Voice, sir, voice is not coming. Sir, please check, voice not coming. Welcome to these ICT education tools.
Now we are going to learn the new things, how the Microsoft tools will be useful to our classroom. How to use the Microsoft tools and the ICT tools in our classrooms. Now we are going to learn a few things about that. Kindly follow with me with your mobile or laptop. Then only we can able to know the complete content of this training. Shall we start this session, sir? Teacher and educators, kindly unmute yourself and please coordinate with me. Yes, sir. We'll start. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, teacher. எல்லாரும் என்னோட அப்படியே சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்க செல்லும் போது அப்படியே நீங்க sir. ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சோ அதனால தான் சொல்றேன். Okay, sir. Okay, sir. ஓகே, தேங்க் யூ. என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா பாருங்க. Clear. Yes, sir. Visible. Yes, sir. This is a Microsoft in education. The first step we have to know about the new tools introduced by the Microsoft. We have to use these steps. Create an Outlook account. This is the first step. This is the introduction class to Microsoft. After 10 to 15 minutes, we can enter into the interactive e-content creation. This is the important thing in education to use the Microsoft tools. That's why I introduce this topic to you all. So create an Outlook account by sign in Outlook and mute பண்ணிக்கோங்க சார். இப்ப டவுட்ஸ் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மியூட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றதுலயே எனக்கு நிறைய டைம்ஸ் போயிடுங்க. ஏன்னா இருக்கிறது 1 hour. இத மியூட் வந்து நீங்களே பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓகே, தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. Right, sign up into Outlook account, create and sign up one numbers or mail address. I will tell you, I will share my screen. சார் வணக்கம் வணக்கம், சொல்லுங்க மேம். ஸ்கிரீன் வரலையே சார். அதோ வர சொல்றேங்க. இப்பதான் கட் பண்ணேன், கனெக்ட் பண்ணேன். இப்ப தெரியுதுங்களா பாருங்க ஸ்கிரீன். தெரியுது சார். Okay, the first step we have to learn about Microsoft. We have to create an Outlook account. So Google, kindly follow with me. Type Google. If already known about this, please just to see. If the new users, I can introduce the Microsoft tools. After you log in to Google, Microsoft Outlook. Kindly enter Microsoft Outlook. The first option will be available to you. So you have to create Microsoft Outlook. From this option, we can create a free account or sign in already using the Gmail address also we can use it. By using these options, you can create an account. I will share you the tutorial also in your mail address. So if any of them not receiving link or updates, kindly message to my WhatsApp number. The frequent update details are will be sent to you separately and individually. So log in using Outlook. Create a free account. Just give the introduction about Outlook. Then only you can able to follow the other things. I will sign out.
and tell you how to sign up in Outlook. This is the Outlook account. We can use this sign in option. By the sign in option, we can get 3 options. First one is mail address, and we sign in with the security key and create one. By create one, you have 3 options. Use a phone number and also using email address. These are the 2 options we can use and create and Microsoft account for Outlook. After the Outlook, we can enter into education.microsoft.com. For this, also use the same address. We can get started by using this sign in option. In that, use the same account we can create. We can use the sign in option by using any of your account. I will use my Gmail account also we can use. If you're using Outlook account, you will get more informations and more features for this Microsoft. I will give you next. These are the procedures to log in to Microsoft and sign in. After you sign in, I will send you the redeem code for this training. After you sign in the profile picture is available here. Kindly use this one. That is redeem achievement code. This redeem achievement code is the basic for Microsoft. I will send you a code. By using these options, we can redeem. I click this one. We can enter the code and redeem. That is the procedure. After that redeem code, you can get the free courses. The my profile. Click this. The courses are easily available here. We can access the courses, and also here also an option redeem code. By this we can get the redeem code and redeem yourself. I will share you the redeem code to WhatsApp numbers and email address. You can complete the course. After you complete the course, you will receive this option, view transcript. Click this option. The transcript click பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க குடிச்ச கோர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் இதுல வந்துரும். என்னென்ன கோர்சஸ் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த டேட்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம், இதை யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்ன ட்ரைனிங்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இதுல பாத்துக்கலாம். These are the basic steps to Microsoft. Okay, if you have any doubts in this, please kindly ask now. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இப்ப கேளுங்க. ஹலோ சார், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் மேம், சொல்லுங்க. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல நான் இப்போ இது வரைக்கும் ட்ரைனிங் எடுத்ததுடைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு சார். ஆக்சுவலாக இது வந்து அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த கோர்ஸ் படிக்கிறப்ப இது பண்ணிக்கணுமா, இல்லை அது அவ்வளோதானுங்களா அந்த பாயிண்ட்ஸ்? அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிறது வந்து ஆல்ரெடி யூ கம்ப்ளீட்டட் தி கோர்சஸ் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ட். ஹலோ, லேர்னிங் பாத்ல இருக்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ல வரும். ஓ சரி 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 சரி. ஆமா மேம். நீங்க கம்ப்ளீட் கோர்சஸ் வேணும்னு சொன்னா 1 minute sir. One asking doubt. I will clarify and correct it. சார் சொல்லுங்க சார். சார் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார், கேக்குது சொல்லுங்க. ஹலோ சார், ma'am, சொல்லுங்க from ma'am. North India. So language problem is there. Please Yes English. sir, welcome sir. If you don't understand, please message me sir. I will be bilingual in English and Tamil sir. Okay, Tamil no problem. Very good language, sir. But not learned, so unable to understand this. Yes sir, this sir already enrolled in Microsoft sir. Hello sir. Sir, are you enrolled already in Microsoft courses sir? Hello. No, first time I joined, sir. First time. Okay sir, I will tell you from basics sir. ஹலோ சார், வணக்கம் வணக்கம், சொல்லுங்க மேம்.
ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ அந்த குவாரண்டைன் டேஸில் தான் சார் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து நான் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணது. பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாருங்க கொடுத்த ரீடியம் கோடெல்லாம் போட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸுங்க இருக்குது ஃபினிஷ் பண்ண கோர்ஸுங்களாம். இப்போ அது அவ்வளோதானுங்களா இல்லை அதை மறுபடியும் ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணணும் அது இந்த மாதிரி ரெடீம் கோடுனா என்னன்னா நீங்க ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் தான் ரெடீம் கோட். ஓ சரிங்களா? நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ப்ரொஃபைல் இருக்கு இல்லையா, if you want to complete the courses in Microsoft, kindly click my profile. இந்த மை ப்ரொஃபைல் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸும் பேட்ஜஸும் வரும். ஓகே டீச்சர்? ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன், if you want to complete the course, kindly the training. If you have courses and learning paths are available here, by using this learning path or courses, you can get access the new courses available in Microsoft. Okay sir, thank you. Ma'am, any other doubt? Let's we move to interactive e-content creation. Yes sir, move பண்ணலாம். Thank you. After this session, you have to watch the video. I will send you to how to create an Outlook account and redeem the code video. I will send the email address. Kindly check that. Let's we move on to next one. Sir, any other doubt? Well, we move to interactive e-content for the classrooms. Yes, sir. Yeah, right. Thank you, sir. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Sir, excuse me. I Yes, just want ma'am. to ask one doubt, sir. Yes, ma'am. Regarding the course ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, course ன்னு you are saying இல்லையா? ஆமா. What type of course is it related to subject or it is a general computer course, sir? Yeah, we have the tools useful for in our classrooms. That if you have in Microsoft, you are using only PowerPoint, but we can use Sway. Sway is the Microsoft tool. The courses are available for Microsoft Sway, so we can access the Sway courses and complete the content how to use in our classrooms. That is the course. So we can easily learn about the course and use in our classrooms. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Any other doubts? Please kindly ask. சந்தேகம் மைக்ரோசாஃப்ட்ல இதுல சந்தேகம் எதனா இருந்துச்சுன்னா இதை பயன்படுத்துறதுக்கு எனக்கு கேளுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு இது முடிச்ச உடனே நம்ம கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு போயிடலாம். இந்த கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது நீங்க என் கூடவே செய்துட்டு வரணும். ஓகேங்களா? சார் சொல்லுங்க சார். குட் மார்னிங் சார். சார் ஒன்ஸ் அகைன் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார் மைக்ரோசாஃப்ட். சார் மைக்ரோசாஃப்ட் நான் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சார் மெயில்ல. நம்ம இதே நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம செஷன் எண்ட் ஆயிடும். நான் எப்படி சொல்லியிருக்கணும் அந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் டுட்டோரியல்ல. ஓகே சார். ஓகே, நான் சும்மா உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இதை கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு நான் டுட்டோரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் பிளஸ் இதுல மெயிலையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இவங்க டீப்பா உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமே வராது டுட்டோரியல் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன், பாத்துக்கலாம். இப்போ செஷன் அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இழுத்துட்டு போயிடும், அதனால வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம போயிடலாம். சார் சொல்லுங்க. Sir, the interactive content creation platform is learningapps.org. Sir, how can we log in? Kindly type Google. Sir, all of them kindly follow with me. Log into Google. எல்லாம் கூகுள் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்ற மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ஸ் என் கூடவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. So you can easily learn easily. கூகுள் டைப் பண்ணிட்டீங்களா? டைப் பண்ணிட்டு வாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்களேன். Yes, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. பாருங்க, நான் ஸ்கிரீன்ல பாருங்க, லேர்னிங் ஆப்ஸ் டைப் பண்ணிருக்கேன். எல்லாரும் டைப் பண்ணுங்களேன். லேர்னிங் ஆப்ஸ். லேர்னிங் ஆப்ஸ். எல்லாம் டைப் பண்ணிட்டு ஒரு என்டர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க போன்ல கூட இத பண்ணலாங்க, ரொம்ப சிம்பிள் தான். We can also use this in our mobile phone also. Yes, sir. Yeah, the first option பாருங்க, first option எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா? You can see the first option, learningapps.org. Kindly click the first option.
என்னோட ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? Yes, sir. Visible, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you. Yes, ma'am. Dear educators from other countries, kindly, if you don't understand, kindly inform me. I will explain in English. Kindly click the first option, microlearningapps.org, the interactive multimedia platform. Kindly click this one. Yes, sir. I will sign out and tell you how to log in. Yeah, I will log out. After clicking the first option, you will get this type of window. இந்த window எல்லாருக்கும் வருதான்னு பாருங்க. நீங்க லாகின் பண்ண விண்டோ தான் வந்திருக்கு சார். ஓகே சார், இந்த விண்டோ It is coming. வீடியோ வருது பாருங்க சார். ஹலோ, வணக்கம். ஹலோ சார், வணக்கம். நான் இங்க திண்டுக்கல்ல இருந்து. Hello. தெரியுதுல்ல, லாகின் கொடுத்து கொடுக்கல போய் கொடுப்போம். தெரியல, நீ தான் கொடுக்கணும். இந்த கொடுத்தல லாகின் என்னது உனக்கு கொடுத்துருப்பாங்களே. Sir, Gopinath sir. நீ பேசாத, உங்களுக்கு கேட்கும். Gopinath sir. சார் டிஸ்கண்டினியூ ஆயிட்டாரு. Go ahead, sir. வருவார். அப்படியே லைன்ல இருங்க. வணக்கம் வணக்கம் மேடம், சொல்லுங்க. வணக்கம் சொல்லுங்க. இந்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கா பாருங்க. சார், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது, கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குதுங்க. நெட்வொர்க் கொஞ்சம். சார், என்னோட மொபைல் ஹேங் ஆகுது. நான் வேற ஒரு மொபைல்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியுமா சார்? நீங்க வேற மொபைல்ல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இருந்து பண்ணிக்கலாம், நீங்க பண்ணலாம். அந்த லிங்க் வந்து இன்னொருத்தல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அட்மிட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சார், thank you so much சார். ஏனா கால் எண்டட் அப்படி வருது சார். அப்படிங்களா? சரி சரி, ரீகனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, thank you சார். சார், குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் மேம், குட் மார்னிங். வணக்கம் வணக்கம், சொல்லுங்க. சார், நிறைய பேர் வெளியில இருக்காங்க போல இருக்குங்க சார், கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணுங்களேன். ஒரு டீச்சர்ஸ் லாபில யாருமே இல்லீங்களா மேம்? எல்லாரையும் அட்மிட் பண்ணியாச்சு. அதான் கேக்குறாங்க சார். நான் கொஞ்சம் ஒரு 10 டீச்சர்ஸ் நான் எடிட் பண்ணி போட சொன்னேன். ஓகேங்க, எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்களா? எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க மேம். சார், கால் எண்டட் ஆகுது சார். மேம் ரீகனெக்ட் அதே லிங்க் வச்சு. வணக்கம் சார், அதே கால் வச்சு ரீகனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். அந்த ஸ்கிரீன் வந்துருச்சு சார். லாகின் ஒன்னு குடிக்கணுமோ? ஆமா சார், எல்லாம் எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சேர்த்து அப்படியே கொடுத்துடலாம். அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும். சார், சரி சார், லாகின் வந்து கொடுக்க தேவையில்ல. கால் எண்டட் அப்படினு சார் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது சார். சார் மேம் சொல்லுங்க. ஹலோ கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. கால் எண்டட் அப்படினு காட்டுது. மேம் திரும்ப கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மேம். செஷன் லைவ்ல தான் இருக்கு. நீங்க கால் ரீஜாயின் கொடுத்தாலும் அதுதான் சார் வருது. நீங்க ஆர்கனைசரா இருந்தா ஓகே மேம், ஆர்கனைசரா இருந்தா நீங்க வந்து மீட்டிங் ஆப்ஷன்ல வந்து அட்டெண்டியா பண்ணி மேம்
நான் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், எல்லாமே போட்டிருக்கிறோம். நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க, திரும்ப வந்து எக்ஸிட் ஆயிட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அப்படி கனெக்ட் ஆகலைன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் டீம் அப்டேட் பண்ண சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க, கனெக்ட் ஆயிருவாங்க. மேம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல மேம், நீங்க எக்ஸிட் ஆயிட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க, கனெக்ட் ஆகும் மேம். ஹலோ சார். யாருக்கும் அந்த இஷ்யூஸ் வரல, உங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்காது. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, லாகின் பண்ணாதீங்க, அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட்ல லாகின் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு அவைலபிள் ஆகும். ஹலோ சார். கோபி சார், குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் சார். ஹலோ சார், ஐ எம் அறிவழகன். அந்த இதுல இருந்து கூகுள்ல இருந்து போய் திரும்ப இன்னொரு வீடியோ கொஞ்சம் போடுங்க ப்ளீஸ். பார்த்தேன், நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், பார்த்தேன், சரியா வரல. ஹலோ சார். வணக்கம் மேம், சொல்லுங்க மேம், சொல்லுங்க சார். குட் மார்னிங் சார். சாட் பாக்ஸ் எனேபிள் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ல சார், எல்லாரும் அன்மியூட் பண்றதுக்கு பதிலா. சாட் பாக்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது மேம், அதனால தான் இப்போ ஆன்சர் பண்ண முடியல. சாட் பாக்ஸ் கொஞ்சம் எனேபிள் பண்றோம். ஓகே சோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க கேளுங்க, நான் பண்ணலாம். இப்போ ஏன்னா சாட்ல இப்ப பண்ணிட்டோம்னா சாட்லயே ரிப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும், அதனால தான் நான் அது டிசேபிள் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே சார். ஏன்னா உங்களோட பண்றேன், உங்களுக்கு டவுட் நீங்க செய்யும் போது டவுட்ஸ் சொன்னேன் சார். கண்டினியூட்டி கரெக்ட்டா இருக்கு, அதனால ஓகே தான். உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஓகே, थैंक यू. ஓகே ரைட். எல்லாருக்கும் அந்த லாகின் ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்கும், கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை. சார் வணக்கம், அறிவழகன். உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா? சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். அந்த வீடியோ கூகுள் உள்ள எப்படி போறதுன்னு கொஞ்சம் காமிங்களா சார்? ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி. ஓகே சார், சொல்றேன் சார். சார் டக்ட் என்ன பண்ணுங்க, கூகுள் கொடுங்க சார். கூகுள் டைப் பண்ணுங்க. ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஒன் செகண்ட். கூகுள் கிளிக் பண்ண உடனே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, லேர்னிங் ஆப்ஸ் டைப் பண்ணுங்க. லேர்னிங் ஆப்ஸ், கூகுளுக்கு அப்புறம் லேர்னிங் ஆப்ஸ்ங்களா? ஸ்கிரீன் பாருங்க, லேர்னிங் ஆப்ஸ். ஆமா, எஸ் சார். ஓகே சார், பண்ணிட்டேங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. லேர்னிங் ஆப் வந்துருச்சுங்க சார். ஆமா ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணுங்க, learningapps.org கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லாகின் ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்டெப் போலாமா? learningapps.org. என்னுடைய ஸ்கிரீன் பாருங்க, இந்த ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சுனா சொல்லுங்க, அடுத்து ப்ரோசீட் பண்ணலாம். எஸ் சார், வந்துருச்சு சார். ஓகே ஓகே, kindly use this login option. சார். Okay ma'am, okay. Kindly join with me and kindly follow with me. Don't go ahead. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா செஞ்சீங்கன்னா சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, சோ அதனால எனக்கு கூடவே செஞ்சுட்டு வாங்க, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரைட். இல்ல லாகின்ன்றது கொடுங்க, லாகின் அப்படின்றது கொடுங்க. இதுல லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் அப்படின்றது வரும். அப்படி இல்லைன்னா ரெஜிஸ்டர் a நியூ அக்கௌண்ட்னு இருக்கும், இதுல போய் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க உங்களுடைய நேம் போட்டு இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்கும் அந்த ரெஜிஸ்டர் அக்கௌண்ட் வருதா பாருங்க. எஸ் சார், வருது சார். ரைட். the user name is your, உங்களுடைய நேம் டைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுடைய மெயில் அட்ரஸ், நீங்களே ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதே பாஸ்வேர்டை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. இந்த 3 கண்டிஷன் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த கீழ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார் யாரோ ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கொஞ்சம் கண்டிப்பா மியூட் பண்ணுங்க சார். டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க சார். ஓகே, थैंक यू சார், थैंक यू. கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எல்லாரும் சார், இந்த மெயில் ஐடி சொல்றீங்க சார், அவுட்லுக் மெயில் ஐடிங்களா? இல்ல அவுட்லுக் இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, வெறுமனே ஜிமெயில் ஐடி கூட நீங்க கொடுக்கலாம். ஜிமெயில் தான். ஓகே ஓகே. ஆமா, ஜிமெயில் எந்த மெயில் அட்ரஸ் வேணா நீங்க கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஒன்லி அவுட்லுக் அக்கவுண்ட், ஜிமெயில் அக்கவுண்ட், யாகு அக்கவுண்ட், எந்த அக்கவுண்ட் வேணா நீங்க இதுல கொடுத்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ, எல்லாரும் ஒரு யூசர் நேம் போட்டுக்கோங்க. உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் ஜிமெயில், யாகு, ஹாட்மெயில், அவுட்லுக், எந்த அக்கவுண்ட் வேணாலும் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். இந்த 3 செக் பாக்ஸ் ஓகே கொடுத்துருங்க.
கொடுத்தாச்சு சார். செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா எடுத்துக்கோ. நான் வேணா உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் பாருங்க. யூசர் நேம்ல நான் என்ன பண்றேன், கோபிநாத்னு கொடுக்குறேன். அடுத்தது மெயில் அட்ரஸ்ல என்னுடைய மெயில் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். பாஸ்வேர்டு ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்கிரீன் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த ஸ்டெப்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களா பாருங்க எல்லாரும். இந்த 3 செக் பாக்ஸ் இத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 செக் பாக்ஸ். சார். ரைட். இந்த 3 செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு கீழ வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அந்த செக்யூரிட்டி கோட் எடுத்துக்கோங்க. PA18AW. இத ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இல்லனா திரும்ப என்ன பண்ணலாம், திரும்ப ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இது I ன்னு நினைக்கிறேன். I will change it to I and register account. These are the steps to register in learningapps.org. Done sir. முடிச்சிட்டேன். செக்யூரிட்டி கோட் எங்க வரும்? இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு கீழ வரும் டீச்சர். வரலையே எனக்கு சார், ஒண்ணுமே வரலையே. அந்த செக்யூரிட்டி கோட்னா அந்த லெட்டர்ஸ் கோபிநாத் ஓகே. இந்த ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா பாருங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். இத கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நீங்க உங்களுடைய லாகின் அப்படின்றதுல பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அக்கவுண்ட் இல்லாதவங்க இதுல லாகின் பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட் ஆயிடுச்சு சார். கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கோபி சார். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. உங்க வாய்ஸ் கேட்கலீங்க சார். ஓகே. இப்ப எல்லாருக்கும் அந்த லாகின் ஸ்டெப் வந்துச்சா பாருங்க. யாரையும் மீட் பண்ணாங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்கா பாருங்க எல்லாருக்கும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லாகின் இருக்கு இல்லீங்களா, அந்த லாகின்ன்றத கொடுங்க. எல்லாருக்கும் இந்த விண்டோ வருதா பாருங்க, லாகின் விண்டோ வருதா பாருங்க. ஹலோ சார், ஸ்கிரீன் சார் வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். ஹலோ, ஸ்கிரீன் தெரியலையே சார். ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மேம், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சார். ஸ்கிரீன் தெரியுது சார். தெரியுது சார், தெரியுது சார். நான் வெளிய போயிட்டு வந்துறவா சார். இருந்தா உங்களுக்கு ஷேர் ஆகாதுங்க. சோ அதனால தான் உங்களுக்கு எதனா இஷ்யூ இருக்கும், கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் வருது. உங்களுடைய யூசர் நேம், உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க, லாகின் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்னுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணீங்க இல்லையா, ரெஜிஸ்டர் நியூ அக்கவுண்ட்னு கொடுத்து கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, அதுல யூசர் நேம் கொடுத்திருப்பீங்களா, அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுங்க. எல்லாரும் லாகின் பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்க, சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. லாகின் பண்ணியாச்சு சார். அக்கவுண்ட் செட்டிங் இப்ப நேம் வருது, கிளாஸ் ஆப்ஸ் வருது, அதானா சார்?
சார் Hello. கோபிநாத் சார் Sir, கொஞ்சம் window வரதா பாருங்க. சார் வெப்சைட்ன்ற இடத்துல என்ன கொடுக்கணும் சார் எடிட் ப்ரொஃபைல்ல? ஹலோ கோபிநாத் சார் சார் கோபிநாத் வெப்சைட்ன்ற சார் இடத்துல என்ன கொடுக்கணும் சார்? அப்படிங்களா? சரி இருங்க நான் பண்றேன். Wait பண்ணுங்க. ஹலோ கோபிநாத் சார். ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த அக்கவுண்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சா பாருங்க. சார் அக்கவுண்ட் ஓபன் ஆச்சு எடிட் ப்ரொஃபைல் கேக்குது சார். ப்ரொஃபைல்ல அப்புறம் எடிட் பண்ணிங்க. இப்ப தேவையில்ல, இப்ப நிறைய ஸ்டெப்ஸ் கேக்கும். சோ அதனால ப்ரொஃபைல் அப்புறமா எடிட் பண்ணிக்கோங்க. சார் அங்க ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும். அதுல உங்க போட்டோ எல்லாம் மாத்துறது இருக்கும், நீங்க அப்ப எடிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப கண்டென்ட்க்குள்ள போயிடலாம். இல்ல வெப்சைட் இருக்கு சார். சார் அறுபது நான் லாக் பண்ணிட்டேன். ஹலோ பண்ணிட்டீங்களா? ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க சார். சார் சார் கூப்பிடுறீங்க, டவுட்டே கேட்க மாட்டேன்றீங்க. சொல்லுங்க, கேக்குது, எனக்கு கேக்குது, சொல்லுங்க. சார் என்னால வந்து இத கிரியேட் பண்ண முடியலங்க சார். செல்லுல தான் மொபைல்ல தான் வச்சிருக்கேன். பட் என்னால கிரியேட் பண்ண முடியல. இல்ல அப்ப கேட்டா அது சார் நிறைய இந்த பைஜூஸ் அதுனா நிறைய யாரனா பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுங்களேன். சார் வரேன் வரேன். வெப்சைட்ன்ற இடத்துல என்ன சார் கொடுக்கணும்? மேடம் மொபைல்ல பண்றவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். லேர்னிங் ஆப் டாட் ஓஆர்ஜின்னு இருக்கும். அந்த பைஜூஸ்க்குலாம் கீழே வரும், 4வது ஆப்ஷனா வருதுங்க. அந்த ஆப்க்குள்ள அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ள போங்க. பைஜூஸ் இந்த வேதாந்தோ அதுக்குள்ள எல்லாம் போகாதீங்க. மொபைல்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 ஆப்ஷன் காட்டும். இல்ல சார் கோபிநாத் சார், மொபைல்ல போடும்போது வியூ கொஞ்சம் மாறுதுங்க சார். இந்த மொபைல்ல பண்றவங்க லேர்னிங் ஆப்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி இருக்கும் பாருங்க. அது சார் அதுதான் சார் நானும் சொல்றேன். சார் கரெக்ட்டா சொல்றாங்க. ஆமா, பைஜூஸ்ல எதுவும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. நான் சொல்ற URL டைப் பண்ணுங்க. learningapps.org இத டைப் பண்ணுங்க. மொபைல்ல ஓபன் ஆகுது. என்னோட மொபைல்ல ஓபன் ஆகுது. உங்களுக்கு எதிர தான் செய்றேன். நான் வேணா ஸ்கிரீன் வேணா ஷேர் பண்றேன். இல்லங்க சார் மொபைல்ல. ஹலோ மொபைலும் ஈஸி தான், சேம் ப்ரொசீஜர் தான் மொபைலும். மேம் சொல்லுங்க மேம். 4வது ஆப்ஷனா இருக்கு சார் அது. சார் மொபைல்ல நீங்க டைப் பண்ற மாதிரி இருந்தா நீங்க சர்ச் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா சர்ச் பண்ணுங்க சார். எந்த ஆப்ஷன் நீங்க சார் மொபைல் இது ஓபன் பண்ணிருக்கேன் சார். கூகுள்லயே பண்ணலாம் சார். நீங்க கூகுள்லயே பண்ணுங்க. இதெல்லாம் எந்த ஆப்பும் பயன்படுத்த தேவையில்லைங்க. கூகுள்ல போயிட்டு learningapp.org ன்னு டைப் பண்ணுங்க. நேரா இங்க தான் வரும். ஓகே சார் கோபிநாத் சார் வெப்சைட் எங்கேயும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. வெப்சைட்னா எடிட் ப்ரொஃபைல்ல வெப்சைட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும் சார்? மேம் அத எடிட் ப்ரொஃபைல் இப்ப பண்ணாதீங்க மேம். ஆப் கிரியேட் பண்ண கத்துக்குவாங்க, அப்புறமா எடிட் ப்ரொஃபைல் பாத்துக்கலாம். ஓகே. அது வந்து இப்ப மேம் சார் டேஷ்போர்ட் வாங்க. சார் ஹலோ மேம், ஜாயின் பண்ணீங்களா? சார் இருக்கேன் சார். லேர்னிங் லாகின் லாகின் ஓகே, இந்த மொபைல்ல பண்றவங்க இங்க பாருங்க. learning.apps.org இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பாருங்க. இத மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. கூட எதுவுமே நீங்க டைப் பண்ண தேவையில்லை. இத டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனே இப்படி தான் வரும். ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? எந்த கன்ஃபியூஷனுமே வேணாங்க. learningapp.org இத டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லிங்க், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே உங்களுக்கு இதான் வரும். பைஜூஸ் அது மாதிரி அந்த பின்னாடிலாம் போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. யாருக்கான டவுட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க, சொல்லுங்க. லாகின் பண்ணும்போது என்ன டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க பாருங்க. சார் இப்ப லேர்னிங் ஆப் ஓஆர்ஜின்னு வந்துருச்சு இல்லைங்க சார், அதுல உள்ள பண்ணுவாங்க சார். ஆமா, இதுலதான் இப்ப உங்களுக்கு நான் சொன்னது. இந்த லாகின் இருக்கும். லாகின்ல போயிட்டு ஒரு அக்கவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதுக்கான டியூட்டோரியலும் நான் ஷேர் பண்றேன். கைண்ட்லி இத லிசன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நீங்க கூடவே சைடு பை சைடு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, நான் ஒரு கண்டென்ட் இப்ப ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. இதுல போயிட்டு கிரியேட் ஆப்னு கொடுங்க.
ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல கிரியேட் ஆப்னு கொடுங்க. எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல பாருங்க கிரியேட் ஆப்னு இருக்கு பாருங்க, அது கொடுங்க. சார் குட் மார்னிங் சார். சார் குட் மார்னிங் சார், சொல்லுங்க சார். சார் எல்லாருக்கும் இந்த பேஜ் ஓபன் ஆயிடுச்சா? கிரியேட் ஆப்னு கொடுத்துட்டீங்களா? எஸ் சார் ஓபன் ஆயிடுச்சு. Select the first option, matching pairs. Matching pair என்ற first option கிளியரா பாத்துக்கோங்க. டவுட் எந்த டைம்ல வேணா எனக்கு கால் பண்ணலாம், அது எடுத்து பேசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விண்டோ வரும். இதுல திரும்பவும் கிரியேட் நியூ ஆப் கொடுங்க. கொடுத்தாச்சு சார். பாருங்க எஸ் சார் இந்த கொடுத்தாச்சு. விண்டோ வந்துச்சா பாருங்க எல்லாருக்கும். எஸ் சார் வந்துச்சு. ரைட் மேம். ஆமா, இந்த விண்டோல இந்த ஆப்போட இப்போ வந்து நீங்க ரோபோட் அப்படின்னு வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு கண்டென்ட் நான் இப்போ டைப் பண்றேன். ரோபோட் இல்லனா நான் என்ன பண்றேன், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஹலோ எஸ் மேம், சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆக்சுவலா இந்த ஸ்கிரீன் வரதுக்கு எது சார் கிளிக் பண்ணீங்க? கிரியேட் ஆப்புக்கு போயிட்டு அது எது சார் கிளிக் பண்ணீங்க? ஆமா ஆமா, கிரியேட் ஆப் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஒரு கிரியேட் ஆப்னு வரும், அதுல கொடுங்க. அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்குங்களா? ஓகே. ஆமா ஆமா, கிரியேட் ஆப்னு கொடுத்த உடனே திரும்பவும் ஒரு கிரியேட் ஆப்னு வரும், அதை கொடுங்க. இதுல ஆப்போட டைட்டில் படிச்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்றேன், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஆல்பபெட்ஸ்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஆல்பபெட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம இந்த கேம்ல என்ன பண்ண போறோம், இந்த கண்டென்ட்ல என்ன பண்ண போறோம், இந்த letters, matching the letters with small and capital. யாரோ ஒருத்தர் மியூட் பண்ணாம இருக்கீங்க, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குதுங்க, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹெட்போன் இருந்தா ஹெட்போன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஈஸியா இருக்கும். ஸ்பீக்கர் போட்டீங்கன்னா இங்க அடிபலா இருக்குங்க. ஓகே, இந்த டாஸ்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்தாச்சுங்களா? யாரோ ஒருத்தர் மியூட்ல இருக்கிறாங்க, மியூட் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. ஒரு மீட்டிங்ல வந்தீங்கன்னா நீங்களே கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க. இது பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு தான் டைம் ஆகும் நமக்கு. சோ அதனால கொஞ்சம் நீங்களே உங்களை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க. நான் மியூட் பண்ணிட்டு வந்து பண்ண முடியல என்னால. ஓகே, இது கொடுத்த உடனே கொடுத்தாச்சு. இப்ப நம்ம பேர் பண்ணும்பொழுது இதுல 4 டைப் ஆஃப் பேரிங்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து டெக்ஸ்ட் டு பேர் பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் இமேஜ் பேர் பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் பேர் பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆடியோ பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டெக்ஸ்டையும் ஒரு வீடியோவையும் பேர் பண்ணலாம். இது ஃபுல்லா ஃப்ரீ தான், சரிங்களா? இப்ப எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க. நான் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதுல எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். இதுல கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த பேருக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டெக்ஸ்ட் இருக்கு. இதுல என்ன பண்ணுங்க, ஸ்மால் லெட்டர் கொடுங்க, சரிங்களா? ரைட், இது கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு எதனா ஹிண்ட் வேணும்னா இந்த இடத்துல நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஃபார் ஆப்பிள். இது ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி இப்ப நான் கொடுத்துட்டேன். இப்ப அதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்றேன்னா, ஸ்டார்டிங் நீங்க உங்களுடைய ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுல பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஃபார், சோ இப்போ நீங்க ஹிண்ட் மாதிரி இதுல கொடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஒரு பேர். இப்போ அனதர் அலைன்மெண்ட்னா சொல்லுங்க மேம். நீங்க கிரியேட் ஆப் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ்ல கிரியேட் ஆப்னு இல்ல சார், எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நீங்க லாகின் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் சார், பண்ணிட்டு தான் லாகின் பண்ண உடனே மேலேயே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்லயே இருக்கும் கிரியேட் ஆப். கொடுத்துட்டேன் சார், அதையும் கொடுத்து அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1, எக்ஸாம்பிள் 2, எக்ஸாம்பிள் 3க்கு பக்கத்துல ஒரு கிரியேட் நியூ ஆப்னு ஒன்னு இருக்கும் பாருங்க.
ரைட். இது ஃபர்ஸ்ட் பேர். அண்ட் another எலிமெண்ட்னா இன்னொரு பேர் இப்ப ஆட் பண்ண போறோம். இதுல பாருங்க கேபிட்டல் பி, இதுல நான் என்ன பண்றேன் ஸ்மால் பி கொடுக்குறேன். இதே மாதிரி இது ஹிண்ட் வேணும்னா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா உங்களுடைய விருப்பம் தான். அடுத்தது பாருங்க இன்னொரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்றேன். இந்த எலிமெண்ட்ல இமேஜ் வேணும்னா இமேஜ் கொடுத்துக்கலாம். டெலீட் பண்ணிடுறேன். இமேஜ் கொடுக்குறேன். நான் இப்போ ஒரு இமேஜ் என்ன பண்றேன் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம், இங்கிருந்தே இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். இந்த இமேஜ் கொடுக்கும் பொழுது we can search ஆன்லைன். இதுல சர்ச்னு கொடுக்குறோம். இந்த சர்ச்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இப்ப ஆப்பிள்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஆப்பிள் வந்துருச்சு. இதை யூஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஆப்பிள் பிக்சர் இங்க உட்காந்துரும். அதே மாதிரி இந்த ஆப்பிள் பிக்சர் கூட இன்னொரு ஆப்பிள் பிக்சர் மேட்ச் பண்ணணும்னாலும் நீங்க பண்ணலாம். உங்களுடைய ஐடியா தான். நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த ஆப்பிள் அந்த ஆப்பிள் கூட மேட்ச் பண்றேன். நீங்க என்ன பண்ண உங்களுடைய ஐடியாவை எடுத்துக்கோங்க. மேட்சிங்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். இப்ப நான் இது ஃபர்ஸ்ட்ல ஒன் வந்து டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இமேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட்ல நம்ம ஆடியோ கூட யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆடியோ வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். இதுல 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல நம்ம சர்ச் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் ஆடியோ யூஆர்எல் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இந்த 3 ஆப்ஷன் இப்ப 3 கொடுத்துருக்கோம். இதை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். இந்த டெக்ஸ்ட் ஐடியா கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும். அடுத்தது இங்க வந்து நான் கேபிட்டல் சி கொடுக்குறேன், ஸ்மால் சி கொடுக்குறேன். இன்னொரு கண்டென்ட்ல அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்ல கேபிட்டல் டி அண்ட் டெக்ஸ்ட்ல ஸ்மால் டி கொடுக்குறேன். இப்போ நமக்கு 5 பேர் ஆயிருக்கு. 5 பேர்ஸ் we have created. எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க. இதுல எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. No sir, created sir. ரைட். இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, இது கொடுத்தாச்சு. வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். இந்த கிரியேட் ஆப் வந்த முன்னாடி எதுவுமே ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது சார். சார் எப்பவும் உள்ள வையாம்பா, ஏன்பா வெளிய யூஸ் ஆகுது? கிரியேட் ஆப் போட்ட உடனே சொல்லுங்க சார். ஐடியா சார். வணக்கம். வணக்கம் சார், நீங்க பேசுறது விட்டு விட்டு கேக்குது சார். கிரியேட் ஆப் கொடுத்த உடனே ஹேவன் ஐடி அந்த பிக்சர் வருது, அப்புறம் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது சார். சார் கிரியேட் ஆப் கொடுத்தோம்னா பிக்சர் வந்துருது சார். ஏய் மணி ஹேவன் ஐடி வருது சார். சார் சொல்லுங்க சார். கிரியேட் ஆப்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் 3 எக்ஸாம்பிள் வரும். பக்கத்துல இன்னொரு கிரியேட் ஆப்னு வரும் சார். அத வரவே இல்ல. அத நீங்க லாகின் பண்ணிட்டீங்களா? லாகின் பண்ணிட்டேன். லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பேர் மேல வருதுங்களா? வருது சார். கிரியேட் ஆப்னு வருது. கிரியேட் ஆப்ன்றது கொடுங்க. என்ன வருது சொல்லுங்க. அது ஆனாவே மாட்டேங்குது சார். மேலே இருக்கு பாருங்க சார். ப்ரௌஸ் ஆப் பக்கத்துலயே கிரியேட் ஆப்னு ஒரு பென்சில் ஐகான் போட்டு இருக்கு பாருங்க. கொடுத்தா ஓபன் ஆகும். அதான் ஓபன் ஆகறனால அது ஆக்சுவலா அந்த கிரியேட் ஆப் ஓபன் ஆயிடுச்சு சார். சார் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகுது சார். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க சார். இல்லனா இங்க முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க இந்த செஷன்லயே வெயிட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சார். ரைட். இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிரியேட் ஆப்ல இந்த 5 பேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். எல்லாரும் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க. Yes sir. அதனால தான் சொல்றேன். Yes sir, created. ரைட். நைஸ். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா சப்போஸ் இப்போ வந்து you can add up to 3 elements that will be displayed to on disk. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ராங் எலிமெண்ட் கொடுத்தாங்கனாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து டி கூட தான் மேட்ச் பண்ணனும் அப்படினும் கொடுக்கலாம். இல்ல நான் இதுல இல்லாத டெக்ஸ்ட் செலத்து கொடுக்கலாம். இல்ல நான் என்ன பண்றேன், டீன்னு கொடுக்கிறேன். இன்னொரு கண்டென்ட்ல போயிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிட்டு டீன்னு கொடுக்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து டூப்ளிகேட் கண்டென்ட். சரிங்களா? யாரோ சார் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க சார். எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. யார் அது மியூட் பண்ணாம மியூட் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ். சார் கொஞ்சம் அந்த கிரியேட் ஆப்புக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க சார். இதோ வரேன் மேம், இதோ வரேன். ஐயோ நீங்க கூடவே செய்யறதுனா மேம் ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் ஒரு கண்டென்ட் போட்டேன். இல்லனா உட்கார்ந்து இன்னைக்கே ஒரு 5 கண்டென்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பேன். நீங்களா செய்யணுமேன்றதுக்காக தான் ஒரு கண்டென்ட் போடுறேன் நானு. ஹலோ சார்.
சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க. சார் கிரியேட் ஆப் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது சார். லாகின் பண்ணிட்ட நேம் எல்லாம் வருது, எல்லாம் வருது. திரும்பி கிரியேட் ஆப் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. ஓபன் ஆகுமே மேம். ஓபன் தான் பண்றோமே. யூஸ் இல்ல பண்ணிட்டு தான் வரவே இருக்கேன். இல்ல சார். இவ்ளோ நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன். அது வரவே மாட்டேங்குது அது. அது எப்படி மேம் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி வர இல்லீங்களே? சார் ஒருத்தர் முன்னாடி சொன்னார்ல அதே மாதிரி எனக்கு ஓப்பன் நீங்க நான் சொல்றல உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நீங்க வேற எங்கேயும் போகாதீங்கன்னு ஃபாலோ சொல்றேன். பண்ணிட்டேன். லாகின் பண்ணிட்டேன். மேல லாகின் நேம் பண்ண உடனே லேர்னிங் ஆப்ஸ் ஓஆர்ஜில ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ரெஜிஸ்டர் வந்தது சார். 3 ஆப்ஷன் வருது. பிரவுசர் சொன்னா சார் வணக்கம் சார். கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க சார். யாரும் மியூட் பண்ணாம இருக்கீங்க. ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க சார். அது கிரியேட் அப் பண்ணும்போது வரவே மாட்டேங்குது. சார் பின்னாடி நாய்ஸ்லாம் இருக்கு. அது கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க சார். யாருன்னு பாருங்க. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்களேன். இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. செய்யும்போது கூடவே செய்யுங்க. உங்களுக்கு எரர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. மொபைல்ல பண்ணும்போது learningapps.orgன்னு கொடுங்க. கொடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஐகான் வரும், கிளிக் பண்ணுங்க. இது கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் அக்கவுண்ட் லாகின் கூடாது. சொல்லுங்க சார். சார் இமேஜ் வர்றதுக்கு எப்படி சார்? இன்னொரு தடவை ஒரு டாப் பாக்ஸ்ல இதோ சார் அதுல போனீங்கன்னா இப்ப ஆட் அனதர் எலிமெண்ட்னு இருக்கா, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல இமேஜ்னு இருக்குதா, இமேஜ் கிளிக் பண்ணுங்க. இமேஜ் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 3 விண்டோ வரும். எல்லாருக்கும் வருதான்னு பாருங்க. இதுல சர்ச் இமேஜ்னு இருக்கு பாருங்க. இது ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுக்கணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே ஆப்ல போட்டுருங்க சார். சார் அதே ஆப்பிள் போட்டா போதும்ல சார்? ஆப்ல புரியல சார். ஃபிக்ஸ் ஆகுறது எப்படி சார் இது ஆப்புக்கு? சார் அதான் சார், ஒரு இமேஜை சர்ச் பண்ணி கிளிக் பண்ணி யூஸ்ன்னு கொடுங்க சார். இப்ப பாருங்க. சரி சார். ஓ தேங்க் யூ சார். இந்த ஒண்ணு இல்ல, இந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குறேன். இதோ பாருங்க யூஸ் பண்றேன். யூஸ் திஸ்ன்னு கொடுத்த உடனே இங்க ஆட் ஆயிடும். இங்க பாருங்க ஆட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. தெரியுதுங்களா? ஓ தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சார். இதே மாதிரி இன்னொன்னுக்கு என்ன பண்ணுங்க, அதே மாதிரி இமேஜ்னு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இப்ப கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்தேன். எனக்கு லேப்டாப் கொடுத்துட்டாங்க நானு. சோ அதனால லேப்டாப் கூட மேட்ச் பண்றது உங்களுடைய ஐடியாக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ தேங்க் யூ சார். ரைட். நான் என்ன பண்றேன், சும்மா ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்காக. நிறைய கண்டென்ட் இருக்கு. இது முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு அதெல்லாம் காமிக்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்குலாம். இப்ப கொடுத்தாச்சு. 6 பேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த லாஸ்டா கொடுக்கறது வந்து டூப்ளிகேட் பேர். சிலர் வந்து சும்மா கண்ண முடியும்னு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களை செக் பண்றதுக்காக இந்த டூப்ளிகேட் பேர்ஸ் இதை வந்து கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுல ஒரு கார்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இதுல 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. 1 above another அப்படின்னா மேல மேல உட்காரும். அலாங்குனா பக்கத்துல பேர் பண்ணும். நீங்க பேர் பண்ணும்போது மேல அப் டவுன்ல பேர் ஆகணும்னா 1 above தானே கொடுங்க. கால் அடாங்கு 1 another அப்படின்னு சொன்னா 1 below 1 கொடுங்க. சரிங்களா? நான் 1 anotherன்னு கொடுக்குறேன். பக்கத்துல பேர் ஆகும். சரிங்களா? இங்க வந்து அவங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்கன்னா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம், டைப் பண்ணிக்கலாம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ரைட். இப்ப முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் இந்த பினிஷ் எடிட்டிங் ஷோ ப்ரிவியூ வருதான்னு பாருங்க. எல்லாருக்கும் இந்த ஐக்க அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் காமிச்சதுன்னா எனக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்களேன். சார் ஒன்ஸ் அகைன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கிரியேட் ஆப் ஓபன் ஆனதுன்னு சொல்லுங்க சார். வந்துருச்சு சார். ரைட். இன்னொரு டைம் வெயிட் சொல்ல முடியுமா சார்? வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க ரொம்ப ஸ்பீடா சொல்றீங்க சார், ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். அந்த கிரியேட் ஆப் ஓபன் ஆனது அதாங்க, நீங்க எங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுக்கான செஷனோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். நான் மிகவும் பொறுமையா சொல்றேன். ஒரு கண்டென்ட் 45 நிமிஷமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப சிம்பிளா தான் சொல்றேங்களே, இல்ல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் எதுவும் கிடையாது. நீங்க கிரியேட் ஆப்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு டைட்டில் வரும். வந்திருக்குங்களா? ஹலோ டீச்சர், ஃபாஸ்டா போறேன்னு சொன்னீங்க. ஓபன் ஆகல சார். வந்திருக்கு ஆப் டைட்டில் வந்திருக்கு இப்ப சார். சொல்லுங்க சார், இப்ப புரிஞ்சிருச்சு சார். நீங்க கிரியேட் ஆப் கொடுத்த உடனே ஆப் டைட்டில் கொடுங்க. இந்த ஆப்ல என்ன பண்ண போறோம், டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க. மேட்ச் பண்ண போறோம்னு கொடுத்துருக்கேன் நானு. அடுத்தது பேர் கொடுங்க. இந்த பேர்ல நம்ம 4 டைப் ஆஃப் பேர்ஸ் கொடுக்கலாம். இத பாருங்க, இத கொடுங்க. இதுல போனீங்கன்னா நமக்கு 4 டைப் ஆஃப் பேர்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன பேர் இருக்கு பாருங்க. டெக்ஸ்ட் வேணும்னா கிளிக் பண்ணி நீங்க அங்கேயே டைப் பண்ணலாம். இமேஜ் வேணும்னா சர்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். போன்ல இருந்து கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுத்தும் கொடுக்கலாம். டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்ன்றதை நாங்க சொல்றேன், அதையும் சொல்றேன் பாருங்க. இப்ப நான் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்ன்றதை நான் என்ன பண்றேன், கொடுக்குறேன். சரிங்களா? இதை கொடுத்துட்டு நம்ம வேணும்னா டைப் பண்ணிக்கலாம் இதுல. சரிங்களா? டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சோட டெக்ஸ்ட்
கேபிட்டல்னு கொடுக்குறேன். சரிங்களா? இதுல பாருங்க ஸ்மால்னு கொடுக்குறேன். இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா பாருங்க. இந்த ஐகானுக்கும் இந்த ஐகானுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா பாருங்களேன். தெரியுது சார், தெரியுது. இந்த ஏன் போட்டிருந்தோம்னா அதுக்கு பேரு டெக்ஸ்ட். இந்த மாதிரி ஐகான் போட்டிருந்தோம்னா அதுக்கு பேரு டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச். சரிங்களா? ரைட். இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட். இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கடைசியில இந்த ராங் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக, ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் அது இல்லாததான் நம்ம கொடுக்கணும். இல்லனாலும் கொடுக்கலனாலும் மேண்டிட்டரி கிடையாது. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு டவுட் சார். சரிங்களா? இதை முடிச்சிட்டு finish editing and show preview. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ஹலோ சார். மேம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம். இப்ப கூட 10 பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க. நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ஓ எஸ் மேம், எஸ் மேம், சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்ல சார், டெக்ஸ்டையும் இமேஜையும் மேட்ச் பண்ணலாமா? எஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ் அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேனே உங்களுக்கு. டெக்ஸ்ட் அதுதான் சார், அதுதான் மேட்ச் பண்ணலாம்ல. ஒரு பேர்ல வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன், இன்னொரு பேர்ல இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன். அப்படி பண்ணலாம்ல? மேட்ச் ஆகுது மிஸ். Thank you sir. Waiting link. Once again we can match the text with the text with the image, text with the text to speech, and text. We can match the 4 options. We can collaborate with the. நீங்க கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நாகம் விண்டோ வரும். எஸ் சார். பண்றது கொடுத்தாச்சு. நம்ம கொடுத்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எஸ் சார் வருதுங்க சார். சார் ஓகே கொடுத்த உடனே இந்த ஆப் இது எதுல சார் போடுங்க? நீங்க என்ன பண்ணலாம், இத கொண்டு போயிட்டு இது கூட வச்சு பண்ணிட்டு பண்ணுங்களேன். அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன பண்றீங்க? சரிங்களா? இத கொண்டு போய் நான் இது மாதிரி வச்சு மேட்ச் பண்றேன். இது தப்பா பண்ணிட்டேன்னா நீங்க இத வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார் நான் வேற ஒன்று கூட மேட்ச் பண்றேன். தெரியுதுங்களா? எதை வேணாலும் நீங்க எது கூட இப்படி பண்றீங்க. என்ன பண்ணலாம் நம்ம? வெளிய இருக்கும். இத கொண்டு போய் இது கூட வச்சோம்னா இது கூட இது மேட்ச் ஆயிடும். இது கூட மேட்ச் பண்றேன். அப்போ என்ன ஆகுது? இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுது. தெரியுதுங்களா? சோ இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா மேட்ச். நான் இத வச்சு மேட்ச் பண்றேன். Sir, could you show அதே மாதிரி app again? Landing app dot org வந்து வேற ஆப்ஷன்ல இருக்கிற pair 2 மேட்ச் பண்ணு. சொல்லுங்க. ஹலோ சார், இந்த ஆப் பேர் என்ன? லேர்னிங் ஆப் ஆர்கனைசேஷன் dot org. learningapps.org. ஓகே சார். இதுல போய் நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சாலே வந்துரும்ல சார்? சார் இது வந்து ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? செய்யலாம். இது முடிச்ச அப்புறமா உங்க எல்லாருடைய வாட்ஸ்அப்புக்கும் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் அனுப்புவோம். பிளஸ் இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணி அனுப்பணுங்க மேட்சிங் பேருக்கு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதுல இருக்கிற பிக்சர்ஸ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு கண்டென்ட் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி எனக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஓகே சார். ஓகேங்களா? அதுதான் என்னோட ப்ராஜெக்ட். புக்ல வந்து எடுக்கணுமா இல்ல நம்ம எந்த புக்ல வேணா எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஆமா, நம்மளுடைய இப்போ டிஎன் த்ரூ வாட்ஸ்அப்பா டிபில காலிங் ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதுக்கு கூட நீங்க எஸ் ஓகே சார். தட்ஸ் நைஸ். வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுவீங்களா? ஹலோ ஹலோ, உங்களுக்கு நான் ஒரு லிங்க் ஒன்னு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் லிங்க் அனுப்புறேன். அதுல வந்து ஹலோ சார். ஓகே சார். அதுல சப்ஜெக்ட் என்ன, டைட்டில் என்ன, மீடியம் எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டு நீ எனக்கு ஷேர் பண்ணு. சரிங்களா? ஓகே 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 சார். இந்த பண்ணுங்க. நான் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். நீங்க நான் இன்னொன்னு செய்றேன். சோ இன்னையோட ப்ராஜெக்ட் மேட்சிங் பேர்ஸ். இந்த மேட்சிங் பேர்ஸ் நீங்க வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஒரு கண்டென்ட் சொல்லுங்க மேம். ஹலோ சார். சார் அனுப்புறதுக்கு
சொல்லுங்க மேம். டைம் லிமிட் இருக்குது. மேட்சிங் கிளாஸ் போயிட்ட பிறகு அந்த ஆப் டைட்டில்ல ஆல்பபெட் கொடுத்துறணும் சார். அதுக்கப்புறம் நீங்க எவ்வளவு கண்டென்ட் வேணா இதுல இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். மேம் அதுதான் கேக்குது இப்போ. Thank you. Please continue. Hello sir. Hello. Hello. Hello sir. Hello. Hello. ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க. சார் ஷேரிங்கும் சேவிங்கும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க சார். சார் டவுட்டை கடைசியா வச்சுக்கலாம் சார். முதல்ல வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. நடுவுல கேக்குறாங்க பண்ணும்போது டிஸ்கஷன்ஸ் வருது இல்லீங்களா, அதனால அப்படியே சார் நீங்க ஃபுல் செஷன் ஒரு தடவை பிரசன்ட் பண்ணிட்டு நீங்க டவுட் டைம் இல்லனா எங்களுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. டவுட் உடைய கேட்டதா சார் நல்லா இருக்குது. அப்பதான் ஆயிடுச்சு. மாதிரி சோ இப்போ நான் செஷன் முடிக்க போறேன். சோ அதுக்குள்ள சார் மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் கொடுத்துருங்க சார் ப்ளீஸ். இன்னொரு கண்டென்ட் ஓபன் பண்ணி இதை எப்படி மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்றது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அதை தான் உங்களுக்கு சொல்றோம். வெயிட் பண்ணுங்க 1 minute. இப்போ நம்மளுடைய கண்டென்ட் லோடிங் ஆகுது. இப்போ இது பாருங்க, இது நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு மேட்சிங் ஆல்பபெட்ஸ். சரிங்களா? இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய ரிலவெண்ட் கூட மேட்ச் பண்ணி இதை பாருங்க மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்படி ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதை கிரியேட் பண்ணி இது கூட கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இதை கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்றேன், இது கூட மேட்ச் பண்றேன். அடுத்தது இது கூட மேட்ச் பண்றேன். இப்ப என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி பேரா ஆகுது பாருங்க. இப்ப உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், அன்பேர் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். இந்த அன்பேர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த நடுவுல போய் கர்சர் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதை வச்சு பிரேக் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது கொண்டு போய் கரெக்டான ஆப்ஷனை மேட்ச் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ரைட். அதே மாதிரி இது மூவ் ஆயிடுச்சு. ரைட் ஓகே. அடுத்தது இந்த கண்டென்ட் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்தது இது மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. சோ நான் என்ன பண்றேன், இதோட சேர்த்து இதை மேட்ச் பண்ணிடுறேன். சோ இப்போ வந்து மேட்சிங் பேர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நீங்க என்ன பண்ணலாம், இதை அழுத்தி இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணி வைக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இந்த மாதிரி நீங்க அலைன் பண்ணிக்கலாம். இதோட லிங்க் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். இதை நீங்க ஷேர் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணணும், இங்க பப்ளிக்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. இருக்கீங்களா பாருங்க. யூஸ் திஸ் பப்ளிக் ஆப். இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது நீங்க இதோட கேட்டகரி என்ன பண்ணணும், சொல்லுங்கம்மா. ஒரு 5 minutes இருங்க, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். இந்த ஷேர் பண்ற விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் உங்க சந்தேகம் கேளுங்க. இப்ப நான் வந்து இதை இங்கிலீஷ்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சப் கேட்டகரி வந்து எதனா ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ணுங்க. டேஸ் ஆஃப் தி வீக் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு. இதுல டாபிக்ஸ்ல நான் நன்னு கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா அட்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுக்குறேன். எதனா டாபிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இல்ல கீவேர்ட்ஸ், ஆல்பபெட்ஸ். ஓகேங்களா? இதை கொடுத்துட்டு இது எந்த லெவலுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்றதையும் இதுல கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு சென்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. கொடுத்த உடனே உங்க ஆப் வந்து பப்ளிக் ஆப்பா மாறிடும். சரிங்களா? ரைட். இப்ப இதுல பாருங்க, பப்ளிக்ன்றதுல ஐ சிம்பிள் வந்திருக்கு. சோ we can share it like this. இதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இந்த லிங்க் இருக்கு பாருங்க. இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஐகான் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், காப்பி பண்ணலாம். காப்பி பண்ணி ஷேர் பண்ணலாம். எஸ் மேம், சொல்லுங்க மேம். ஷேரிங் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் ஒரு தடவை. ரைட் மேம். இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க, பிரைவேட் ஆப், பப்ளிக் ஆப்னு இருக்குங்களா? எஸ் சார். இதுல பிரைவேட்னா நீங்க ஹலோ சார், இதுல பிரைவேட் ஆப்னு இருக்கும், பப்ளிக் ஆப்னு இருக்கும். நீங்க பப்ளிக்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நான் சொன்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும். எந்த கேட்டகரி நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பப்ளிக்கா இருக்கும். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ஆப்னா, பிரைவேட் ஆப்னா நீங்க மத்தவங்க பார்க்க முடியாது உங்க ஆப்பை. சரிங்களா? பப்ளிக் ஆப்னா யார் வேணாலும் அக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார், थैंक यू சார். இதுல பாருங்க, நீங்க இத QR கோடாவும் என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி QR கோட நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம். சரிங்களா? இத ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவும் பண்ணிக்கலாம். இது சேவ் பண்ணீங்கன்னா இந்த இது QR கோட் உங்களுக்கு தனியா சேவ் ஆயிடும். தெரியுதுங்களா? ஓகே சார். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன். இத நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வர மாதிரி லிங்க்கும் இருக்கு, வெப்சைட்ல பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி லிங்க் இருக்கு. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க பண்ற கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ICT எஜுகேஷன் டூல்ஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம்.
உங்களுடைய பேரு உங்களுடைய மாவட்டம் ரெண்டுத்தையும் குறிப்பிட்டு நீங்க பண்ற கண்டென்ட்டை icteducation.tools.com அதுல வந்து என்ன பண்ண போறோம், அப்லோட் பண்ண போறோம். நீங்க பண்ற கண்டென்ட்டை வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வியூ பண்ண போறாங்க. சரிங்களா? சோ அதனால நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட், நம்மளுடைய கிளாஸ் ரூம், நம்ம எல்லாருமே ஒரு கிளாஸ் டீச்சரா இருப்போம். நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க. அதுல மேட்சிங் பேர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கை எடுத்து எதனா ஒரு 5 பேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. இது நீங்க ஷேர் பண்ண இந்த 5 days முடிச்ச அப்புறமா கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண இருக்கும். ஸோ டெய்லி பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் கம்ப்ளீஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ற அப்புறமா உங்களுக்கு அதை ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு இருக்கும். சோ நீங்க எல்லாருமே இன்டராக்டிவா இதுல கலந்துக்கணும். உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா எனக்கு கேளுங்க. நீங்க ஷேர் பண்ணும்பொழுது இந்த லிங்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த பப்ளிக் லிங்க் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஷேர் பண்ணுங்க. சரிங்களா? நீங்க இந்த QR கோடையும் காப்பி பண்ணி நீங்க எனக்கு அனுப்பும்போது எனக்கு அதோட நேம் போட்டு அனுப்புங்க, நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க, எப்பவுமே லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த QR கோடு எல்லாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பெரும்பாலும். சொல்லுங்க மேம். சார் இந்த இத எல்லாத்தையும் ஒரு ரீகேப் பண்ணுங்களா சார், சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள. ஏன்னா நான் இன்னும் அந்த இது சொன்னீங்கன்னா ஆரம்பத்துல லேர்னிங் ஆப் ஆர்கனைசேஷன் செலக்ட் பண்றோம், தென் லாகின் பண்றோம், தென் அந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்லுங்க சார். சரி மேம், ஓகே ஓகே. இப்போ இது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். சார் இப்போ வந்து ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்றதுக்கு, இப்போ இதுல எடிட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு திரும்பவும். இதுல எடிட் ஆப்னு இருக்கு பாருங்க, அந்த எடிட் ஆப்ன்றத கொடுங்க. திரும்பவும் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லா வரும். இதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணலாம், 2-3 பேர் வேணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல தேவையில்ல சார் எனக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இது இங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது, 5 கண்டென்ட் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்க இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் வந்து இன்டராக்டிவ் கண்டென்ட்ல சார் இத வந்து சொல்லுங்க சார். இது வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து நம்ம எங்க பார்க்க முடியும்? ரெஸ்பான்ஸ், பீப்பிள் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ல ரிசல்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் மேம் வரும். இது வந்து இன்டராக்டிவ் கண்டென்ட்ன்றதுனால நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்து தனியா நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியாதுங்க. ஓகே. இத வந்து இன்டராக்டிவா நம்ம என்ன பண்ணலாம், பயன்படுத்தலாம், எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம். என்ன பண்ணணும்னா பசங்க ஒரு கேமிஃபை கண்டென்ட் மாதிரி இது. இதை நம்ம இப்போ வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ஜாய்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல அசஸ்மெண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம கூகுள் ஃபார்ம்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் இன்டராக்டிவ்னும் போது நம்ம இன்டராக்டிவ் வியூ கண்டென்ட்ல நம்ம இந்த லாஸ்ட் ஃபேஸ்ல வந்து எல்லாமே ரிசல்ட் பேஸ்ட்ல எப்படி வந்து செஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ககூட் நியர்பாட்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 செஷன்ஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், இந்த கூகுள் ஃபார்ம் நீங்க அனுப்புவீங்களா சார்? நீங்க கூகுள் அந்த ஃபார்ம் சொன்னீங்க இல்லீங்களா, அந்த கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ற ஃபார்ம் நான் அனுப்புறேன். நாங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எல்லாமே அதான் மேம், உங்களுடைய கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ண அப்புறமா நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இப்போ மெயில் அனுப்புவேன். இது செஷன் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவேன். கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ற லிங்க் வந்து உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே. நீங்க அதுல வந்து இதோட லிங்கை ஷேர் பண்ணலாம். இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணும்பொழுது ஒரு டாபிக் ஒரு லெசனுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. It will be very useful to throughout Tamil Nadu and India also we can use. இங்கிலீஷ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய. அப்ப லிங்க் வந்து எப்படி சார், லிங்க் வந்து எப்படி நாங்க இப்போ நம்ம ஒரு கண்டென்ட் உருவாக்குனாலே லிங்க் வந்துருமா, இல்லனா தனியா நாங்க இங்க பாருங்க, விண்டோ பாருங்க. விண்டோ பாருங்களேன். பாத்துட்டோம் சார். இதுல பாருங்க, வெப் லிங்க்ன்றது டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இந்த சின்ன ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பி ஆயிடும். ஓகே ஓகே. இதுதான் லிங்க். நீங்க தனியா தான் எதுவும் போய் கிரியேட் பண்ணனும்னு அவசியமே கிடையாது. இதுல கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், இப்ப கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். once again. Yes ma'am. Sir, could you tell me once again? Yes ma'am, yes ma'am. I will overall tell you the steps once again and also share the tutorial to you ma'am. Sir, I have a doubt sir. Thank you very much. Yes ma'am. And thank you ma'am. சொல்லுங்க ma'am. சார் வணக்கம் சார். சார் இருங்க, டீச்சர் கேக்குறாங்க, ஒரு நிமிஷம். சார் கேக்குதுங்களா? கேக்குது மேம். உங்க பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க மேம். என்னோட நேம் சித்ரா சார். சரிங்க மேம், சொல்லுங்க. இந்த URL இப்ப நான் வந்து காப்பி பண்ணி வாட்ஸ்அப் ஆர் ஏதோ
சோஷியல் மீடியால ஆமா நீங்க வாட்ஸ்அப்லயே ஷேர் பண்ணலாங்க. இத காப்பி பண்ணிட்டு நீங்க வாட்ஸ்அப்லயே ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே சார். அப்போ பசங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் சொல்ற ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க வேலை செய்வ யாருங்க இது? கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்களேன். சார் வணக்கம் சார். சார் இந்த பினிஸ் எடிட்டிங் அண்ட் சோப் ரிவ்யூ வந்து பினிஸ் வந்து எடிட்டிங் அண்ட் சோப் ரிவ்யூ வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும்? அந்த இது மேட்ச் பண்ணணுமா? பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் சார். ஆ இந்த மாதிரி வரும் சார். இது பண்ண உடனே கொடுங்க. சரி சார். இதுல அப்புறமா வந்து இத பப்ளிக் ஆப்பா மாத்திட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இத எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம். சேவ் ஆப்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, லிங்க் இருக்கு பாருங்க. இந்த லிங்க் எடுத்து எல்லாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஓ சேவ் ஆப்னு கொடுக்கணுமா சார்? ஆமா சேவ் ஆப்னு கொடுங்க சார். டுட்டோரியல் அனுப்புவீங்களா சார்? ஆமா ஆமா இப்ப டுட்டோரியல் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேங்க. பார்த்துட்டு நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்புவேன். நீங்க கிரியேட் பண்ற கண்டென்ட் எந்த கிளாஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க. ஓகேங்களா சார்? சார் சார் சொல்லுங்க மேம். சார் சொல்லுங்க சார். திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிருங்க சார். குரூப் இருக்கு. சொல்றேங்க. இப்போ யாராவது சின்ன டவுட் இருந்தா அவங்களை கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க போயிடுவாங்க. தெரியாதவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன் திரும்ப முதல்ல. வணக்கம் சார். எதனா தனி வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கீங்களா சார்? இந்த பேருக்கு மேம் இல்ல மேம், இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் மேம். எல்லா டீடைலும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா வரும் மேம். இண்டிவிஜுவலா வரும். ஓகே थैंक यू சார். ஆமா உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க இண்டிவிஜுவலா கேளுங்க. உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா ஷேர் பண்றேன். டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன். ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. எல்லாருக்குமே சேம் டீடைல் தான் உங்களுக்கு ஷேர் ஆக போகுது. ஓகே மேம் சொல்லுங்க சார். சார் எனக்கு கிளியர் பண்ணலீங்களே சார். நீங்க உங்க பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சார். சார் மட்டும் தான் கூப்பிடுறீங்க, எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க சார். சார் வைத்தியநாதன் கோயம்புத்தூர் கூப்பிடுறேன். சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். சார் மேக்ஸ் கண்டென்ட்டும் பண்ணலாமா எப்படி? சார் மேத்ஸ் கண்டென்ட் இதுல பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் சார். அந்த சிம்பிள்ஸ் அந்த மேத்ஸ் சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கும் சார் இதுல. சார் நம்ம வேர்ட்ல டைப் பண்ணிட்டு அது கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாமா? அப்படியும் பண்ணலாமா? அது இல்ல சார், நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பண்றது எல்லாத்தையும் ஒரு பிபிடில போட்டு இமேஜா மாத்திட்டு இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். ஓ தேங்க் யூ சார். இப்போ வந்து நாளைக்கு வந்து பவர் பாயிண்ட் எடுக்க போறேன். அப்போ வந்து நமக்கு தேவையான கண்டென்ட் எப்படி இமேஜா மாத்துறதுன்னு நாளைக்கு சொல்ல போறேன். நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு செஷன்ஸ் இருக்கும் சார். தேங்க் யூ சார். ஆமா சிம்பிள்ஸ் இல்லையே நம்ம வருத்தப்படவே தேவை. எல்லாமே அவனே கொடுக்க மாட்டான், நம்மளே உருவாக்கிக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணாலும் நாளைக்கு இன்னொரு டூல்ஸ் ஒன்று சொல்லி தர போறேன். அது பார்த்தோம்னா எந்த கண்டென்ட் புக்ல இருந்தாலும் நீங்க அப்படியே எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க் யூ சார். ஓகே சார். தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார். சொல்லுங்க பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. கேட்டகரி கேக்கும்போது சப்ஜெக்ட் கேக்குறீங்க சார். Once again, you recall all the things because we don't have a time, sir. Could you recall all the things once again, please, sir? From beginning. Yes, ma'am. Yeah. I will explain you from first. Kindly listen. If you are a new user or latecomer, kindly follow now. I will tell you from first initial. Okay, sir. I will log out myself. I will start from Google. Yes ma'am. Sir வணக்கம் சார். சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். சார் நான் திருக்குமரி சேனி பேசுறேன் சார். சொல்லுங்க சார். சார் நான் லேட்டா தான் சார் ஜாயின் பண்ணேன். உங்க டுட்டோரியலை பார்த்து நான் ரெடி பண்ணி அப்படியே ஒரு நீங்க லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க. அதுதான் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. நீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார். தேங்க் யூ. Sir, this is Chitra from Tiruvallur, sir. Yes ma'am. Chitra ma'am. சொல்லுங்க ma'am. From the beginning we are here, sir. I learned this app. Shall I quit this session? Yeah, I will send you the tutorial with WhatsApp, ma'am. Okay, sir. Thank you so much, sir. And also the session recording link also I will send, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sir, good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. ஒன்றும் இல்லைங்க சார். இப்போ நம்ம இயர்ஸ் மேட்ச் பண்றோம்ல, ஹிஸ்டரியில இயர்ஸ் அந்த இயர்ஸோட ஈவெண்ட்டை மேட்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை 1 by 1 தான் வைக்கணுமா, இல்லது அதை டைரக்டா எடுத்துட்டு போய் உள்ள வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ஏ வித் ஸ்மால் ஏன்னா கொண்டு போய் உள்ள வச்சுங்க. அதை நியர் பையா அந்த மாதிரி போட்டுட்டு பண்ண முடியுங்களா? பக்கத்துல அப் அண்ட் டவுன் அந்த மாதிரி பக்கத்துல பண்ணிருக்கேங்க. நியர் பை பண்ணிருக்கேன். அலாங் சைடுனா மேல இருந்து கீழ வர மாதிரி நீ ஆப்ஷன் இருக்குது, பண்ணிக்கலாம். ஓகே தேங்க் யூ சார். உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் அடுத்த செஷன்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ வந்து இது வந்து மேட்சிங் எல்லாத்துக்கும் காமன்.
இப்ப இங்கிலீஷ்க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒண்ணு, சயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒண்ணு, சோசியல் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரியான கண்டென்ட்டும் இதுல இருக்குது. மேத்ஸ் மட்டும் தான் சிம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். மத்ததெல்லாம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் ஈஸியா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் நம்முடைய ஐடியாக்கு ஏத்த மாதிரி இத பயன்படுத்தலாம். நம்முடைய ஐடியா தான் இதுதான் பண்ண முடியும்னு கிடையாது. மேட்சிங்னா எதை வேணாலும் மேட்ச் பண்ணலாம். சரிங்க சார். ஓகேங்க சார். ஓகே சார். இப்ப இத பாருங்க, we are starting from initial step learning apps. மொபைல்ல பண்ணாலும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான். சரிங்களா? திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க. லேர்னிங் ஆப்ஸ் கொடுங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல லாகின் இருக்கும். இந்த லாகின்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா லாகின் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் a நியூ அக்கவுண்ட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு உங்களுடைய யூசர் நேம், இமெயில் அட்ரஸ், பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ரிப்பீட் யுவர் த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் அக்செப்ட் த 3 கண்டிஷன். இந்த 3 கண்டிஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேப்டச்சா கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஸ்மால்ல இருந்தா ஸ்மால் போடுங்க, கேபிட்டல் இருந்தா கேபிட்டல் போட்டுட்டு ரெஜிஸ்டர் யுவர் அக்கௌண்ட்னு கொடுங்க. கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ரெஜிஸ்டர் ஆன உடனே இந்த மாதிரியான விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இதை நான் க்ளோஸ் பண்றேன். லாகின் அப்படின்றத கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுடைய யூசர் நேம் எல்லாம் சேர்ந்து வரும். நீங்க இல்லைன்னா என்டர் பண்ணிக்கோங்க. இதை என்டர் பண்ணிக்கிட்டு லாகின் அப்படின்றத கொடுங்க. சரிங்களா? இதுல என்ன டவுட் இருந்தா லேட்டா வந்தவங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். கிளியரா இருக்கு சார். ஓகே சார், கண்டினியூ சார். ஆல் ரைட். Hello. இதல என்ன பண்ணுங்க? Hello sir, if you don't mind, can you repeat it again? Yes sir. சார் தமிழ்ல டைப் பண்ணலாமா சார்? டைப் பண்ணலாம் மேம். தமிழ்ல டைப் ரொம்ப பண்ணலாம். யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சார். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதோட இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணா ஓகேவா வருமா சார்? அதுக்கு தனி எதுவும் பண்ணுவா? எஸ் சார். பார்ட்டிசிபென்ட் சார வந்து கிளாஸ் எடுக்க விடுங்க. After you ask the சார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும். இப்போ இதுல டவுட்ஸ் இப்ப ரெஜிஸ்டர் அக்கவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அக்கவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐயோ, அக்கவுண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க, லாகின் பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட் ஆப்ல மேட்ச் த ஃபாலோயிங்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். அதை மட்டும் எடுத்து இன்னைக்கு பண்ணுங்க. நீங்க மீதி கண்டென்ட்லாம் பண்ணிட்டு சந்தேகம் கேட்காதீங்க தயவு செய்து. நான் இருக்கிற 10 கண்டென்ட்டும் சொல்லி தான் தரப்போறேன். ஸோ நான் என்ன கண்டென்ட் சொல்றேனோ அதை ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ என்ன கண்டென்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறனோ அந்த கண்டென்ட்டை ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணுங்க. ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை நான் ஐசிடி எஜுகேஷன் டூல்ஸ்ல கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவேன். நீங்க அதை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணலாம். வித் யுவர் நேம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் போய் ஷேர் பண்ண போறேன். சரிங்களா? ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இப்போ இதை லாகின் பண்ணிக்கிட்டு கிரியேட் ஆப், அதாவது லாகின்ல உங்களுடைய யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு போட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் பண்ண உடனே உங்களுடைய நேம், இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுடைய நேம் இங்க வந்திருக்கும். இதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆப்னு இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணுங்க. இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், மீதி எல்லாத்தையும் நான் சொல்லதான் போறேன். உங்களுடைய நேரத்தை இதெல்லாம் போய் செலவு பண்ணாதீங்க, எல்லாத்தையும் சொல்ல போறேன். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க, மேட்சிங் பேட்ச். இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா? ரைட். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மேட்சிங் பேர்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்க. Example 1, 2, 3 and also create new app. Again we use this create new app. சரிங்களா? இதுல ஆல்ரெடி இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க அதை பார்த்துட்டும் பண்ணலாம். இதுல வந்துட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்ம கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம். ஆப்போட டைட்டில் இங்க போட்டுக்கோங்க. டாஸ்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க என்ன டைட்டில் கொடுக்குறீங்களோ, இப்போ வந்து சயின்ஸ், இப்போ வந்து போன்ஸ்னு கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லெட்ஸ் வி லேர்ன் அபவுட் போன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ்னு நீங்க கொடுக்கலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம இஷ்டம் தான், நம்ம கொடுக்குற டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இதில், நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ரைட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா we have 4 options to pair. We can match the text with the text, text with the image, text with the text to speech and text with the audio also, and text you can match the text with the video. நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், இமேஜ் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். இந்த இமேஜை
சரியா கேட்கல சார் நீங்க பேசுறது. சார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க சார். சார் வணக்கம் சார். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சார். டவுட்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார், நீங்க சொல்லுங்க சார். எல்லாம் கிளியரா போயிட்டு இருக்கு, சொல்லுங்க சார். டவுட்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ப்ளீஸ் சார். while the class ஓகே is ஓகே. going. டீச்சர்ஸ் கேட்கல, உங்க நெட்வொர்க் கொஞ்சம் புவரா இருக்கும், அதனால கேக்குறாங்க. நான் பாத்துக்கிறேன், விடுங்க. நீங்க எதுவும் சொல்லாதீங்க, தவற நினைச்சுக்க போறாங்க. சார் நீங்க நெட்வொர்க் புவரா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நெட்வொர்க் கிடைக்கிற சிக்னல் கிடைக்கிற இடத்துல வந்து பேசுங்க சார். ரைட். இப்போ இதுல பார்த்தோம்னா we can match the text with the four type of content. We can match the text A with the image, with the text to speech and audio and video. We can also use the four option. Pair 1 letter, pair 2 we can use the text to speech. Apple. And another content we can use the text to speech. Banana here, and also we can match with the image. That is the type, that is the very useful content here we are typing now. Banana image எடுத்து நான் என்ன பண்றேன், நீங்க டெக்ஸ்ட் எது கூட வேணாலும் மேட்ச் பண்ணலாங்க. இது கிளிக் பண்ணிடுமா, இது கிளிக் பண்ணிட்டு யூஸ் திஸ் கொடுங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் கூட மேட்ச் பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சை வந்து பனானா கூட மேட்ச் பண்ணிருக்கோம். சரி, இவ்வளவு கொடுத்துட்டோம். இது கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கீழே கொடுக்கலாம். We can add extra options other than the pairs. It's not compulsory. After that we can check 1 by above over. அப்படின்னா we can set 1 by 1 up and down. If you alongside one another means பக்கத்து பக்கத்துல வேணும்னா நீங்க alongside கொடுங்க. மேல கீழே வேணும்னா இந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க. இப்போ நான் மேல கீழேன்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு finish editing கொடுங்க. ரைட். இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா எஜுகேஷன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க, நீங்க டைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஏன்னு சொன்னா இதை எல்லாரும் வந்து பயன்படுத்த ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யாரெல்லாம் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணாங்களோ அவங்க மட்டும் எஜுகேஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். கேபிட்டல்லையும் டைப் பண்ணலாம், ஸ்மால்லையும் டைப் பண்ணலாம். அப்படி டைப் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த செஷனோட பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? உங்களுடைய காலையில மெயில் பண்ண லிங்க்லயே பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பேன். அதுல ஒரு கோட் ஒன்னு கொடுத்திருப்பேன். மீட்டிங் கோட்ல வந்து நீங்க எஜுகேஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட், உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் உங்க மெயில் அட்ரஸ்க்கு வரும். சரிங்களா? ஓகே. ஏன்னு சொன்னா other than participants also they can use their participation certificate. That's why I restrict this for only attendees of this session only get participation certificate. That's why I restrict this one. Okay. சார் இப்ப பண்ணலனா கூட டியூட்டோரியல் பார்த்து உங்களுக்கு அனுப்பி விடலாமா சார்? கத்துக்கலாம். எல்லா டியூட்டோரியலும் நான் ஷேர் பண்றேங்க. ஒண்ணும் யூஸ் கிடையாது. நான் ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு டியூட்டோரியல். சார் இப்ப இது ஓகே. ரைட். இப்ப பாருங்க, இது வந்து ஒரு பார்த்து பண்ணலாமா சார்? இது கிளிக் பண்ணீங்கனா லிசன் கொடுங்க. மியூட் பண்ணாம இருக்கீங்க டீச்சர். ஓகே மியூட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு அரை மணி நேரம் டைம் ஆகுதுங்க. லிசன் பாருங்க, இத டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச். இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இத கிளிக் பண்ணீங்கனா என்ன ஸ்கிரிப்ட் ஆப்பிள். சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், இத கொண்டு போயிட்டு ஆப்பிள் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி, அதாவது டவுன் இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், மேட்ச் பண்ணலாம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார். சார் பெருமாள் பேசுறேன் சார், நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். நீங்க அனுப்புற இந்த ப்ராஜெக்ட் நாளைக்கு அனுப்பணும் சார். எவ்வளவு என்னைக்கு அனுப்பணும் சார்? இதுக்கு வந்து நீங்க உங்களுக்கு சண்டே வரையும் டைம் இருக்கு சார். ஓகே சார். இன்னைக்கு செஷனுக்கு மட்டும் அட்டெண்ட் பண்றவங்க இன்னைக்கு சப்மிட் பண்ண சொல்லணும். 5 செஷனும் அட்டெண்ட் பண்ணணும்ன்றது தான் என்னோட. இன்னைக்கு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து அன்னைக்கு பண்ணணும் பொழுது உங்களுக்கு அதை பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் வரும் இல்லையா? அதனால இன்னைக்கு பண்ணும்போது நீங்களே ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. நிறைய கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு சர்டிபிகேட்ஸ் வெயிட் பண்ணிருக்கு. யார் அதிகமான கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றாங்க, வித் ப்ளூ நம்முடைய புக்ல இருக்கிற லெசன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியான கண்டென்ட் இதை பயன்படுத்தி கிரியேட் பண்ண கத்துக்கணும். அதுதான் சார் மெயின் டாபிக். நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம பசங்களுக்கு எஃபெக்டிவா புக் சேர்க்கணும்.
ஓகே சார். ஓகே ரைட் சார். இந்த செஷன் எண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டுட்டோரியல்ஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஹலோ சார். அந்த கோட் ரெடீம் பண்றது சொல்லியிருக்கேன். நீங்க அதோட ரெடீமோட லிங்க் அந்த கோட் ரெடீம் பண்ணுங்க. நாளைக்கு செஷன் கண்டக்ட் பண்ணும்போது தயவு செய்து எல்லாரும் அவங்கள கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்ப கூட பாருங்க ஒரு டீச்சர் பின்னாடி ஒரு சவுண்டா இருக்கு, கேட்க மாட்டேங்குது. சார் வணக்கம் சொல்லுங்க. சார் வணக்கம். வணக்கம் மேம். சார் வணக்கம் சார். இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம அதை சேவ் இது பண்ணிட்டோம். மேட்ச் பண்ணிட்ட பிறகு சேவ் பண்ணிட்டீங்களா? வரமா சொல்றேன். சேவ் ஆப் கொடுத்தீங்களா? ஆமா, இந்த சேவ் ஆப் எங்க இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. மை ஆப்ஸ்க்குள்ள சேவ் ஆப் இருக்குதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணதை பார்க்கணும்னா மை ஆப்ஸ்ல தண்ணி கொஞ்சம் மை ஆப்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப் இருக்கும். அதுல நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி நிறைய பண்ணிருக்கிறேன், அதனால காமிக்கல. இப்ப பயானான்றதை கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதனால இதுல இருக்குது. இதுல ஆல்ரெடி நிறைய கண்டென்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறேன், அதெல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணா உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ரைட். இந்த கண்டென்ட்டை நான் என்ன பண்றேன், கிளிக் பண்றேன். இதை எப்படி ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இதுக்கு கீழே பாருங்க லிங்க் இருக்கு பாத்தீங்களா, வெப் லிங்க்னு கொடுத்துருக்காங்களா? இந்த லிங்க் என்ன பண்ணலாம், இதை கிளிக் பண்ணலாம். சரிங்களா? இதை கிளிக் பண்ணி நீங்க எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணலாம். இதை எல்லாரும் சர்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க பப்ளிக் ஆப் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணலாம். இதை கிளிக் பண்ணி இந்த டாபிக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும். நீங்க கேட்டகரி மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க. பயாலஜினா பயாலஜி அப்படின்னு டாபிக் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எந்த கேட்டகரியில வரும்னு பாத்துக்கோங்க. சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார். சார் வைத்தியநாதன் கோயம்புத்தூர் சார். சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். சார் அந்த ரீடிம் அந்த கோட் கொடுத்துருந்தீங்கல்ல, அது எப்படி சார் இப்படி பண்ணணும் சார்? அதுக்கான லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் இதுல மெயில் பண்ணிருக்கேன் சார். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு சொன்னேன், மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் அவுட்லுக்ல லாகின் பண்ணிக்கோங்க சார். சரி சார். அதுல ரெடீம் அச்சீவ்மெண்ட் கோடுன்னு இருக்கும். அதுல இந்த கோட் என்ட்ரி பண்ணீங்கன்னா ரெடீம் ஆயிடும் சார். உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ட்லயும் ஆட் ஆயிடும். ஓ தேங்க் யூ சார். சார் வணக்கம் சார். ஓகே சார். வணக்கம் சொல்லுங்க சார். நாமக்கல்ல இருந்து கார்த்திக் பேசுறேன் சார். வணக்கம் சொல்லுங்க சார். இப்ப பண்ணனா கூட நம்ம டுட்டோரியல் வச்சு அப்புறமேட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிடலாம் சார். பண்ணலாம், அனுப்பலாங்க. அதாவது எனக்கு இந்த சாட்டர்டே சண்டேக்குள்ள எனக்கு அனுப்பணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடியும் என்னால. ஓகே சார். ஓகே, நீங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க. கண்டென்ட் புக்லாம் வச்சுக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சண்டேக்குள்ள எனக்கு ப்ரொசீட் பண்ணா போதும். இன்னைக்கே பண்ணீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஓகே சார். பார்ட்டிசிபேட் சர்டிபிகேட் எப்படி சார்? பார்ட்டிசிபேட் சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு லிங்க் மெயில் பண்ணிருக்கிறேன். அதே லிங்கை உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பிச்சிருக்கிறேன். ஓகேங்க சார். சரிங்களா? அதுல பார்ட்டிசிபேஷன் லிங்க் சர்டிபிகேட்னு ஒரு லிங்க் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அதுல ஒரு பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அந்த பாஸ்வேர்டுக்கு மட்டும் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதை டைப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் வரும். டைப் பண்ணுங்க. சர்டிபிகேட்ஸ் வந்த உடனே மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்க இது மாதிரி இருக்குது, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, செஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. மற்றவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சார் டெய்லி பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா இல்லனா 5 நாள் ப்ரோகிராமுக்கு ஒரே பாஸ்வேர்ட் தானா? என்னங்க ஒரு நாளைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இப்ப நாளைக்கு வரவங்க அட்டெண்ட் பண்ணாமே போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்கு இல்ல சார், நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தா கூட, ஏன்னா டவர் கிடைக்காம லேட் ஆகுது சார், அதான் பயமா இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நான் 9:30க்கே என்ன பண்றேன், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறேன். 9:30ல இருந்தே டைப்பிங் ஓபன்ல தான் இருக்கும். நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணா உடனே அட்மிட் ஆயிடும். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார் வணக்கம். வணக்கம் சார், அந்த கீவேர்ட்ஸ்ல என்ன சார் கொடுக்கணும்? பப்ளிஷ் ஆப் அதாவது இப்போ கீவேர்ட்ஸ்னா என்னன்னா எது அடிச்சோம்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாருக்கும் தெரியுமோ அந்த கீவேர்ட் அங்க கொடுக்கணும். இப்ப இங்கிலீஷ்ன்றத கொடுத்தா எல்லாருமே காமனா இங்கிலீஷ்னு கொடுக்கும்போது இங்கிலீஷ் சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்ப டீச்சரோட பேர், இப்ப உங்க டீச்சர் பேர் வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட பேர் நான் இப்ப வந்து கோபிநாத்னு அடிக்கிறேன்னு வைங்க, கோபிநாத்னு கீவேர்ட்ல டைப் பண்ணா என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம நேம் கூட அதுல கொடுக்கலாம் சார். அதாவது நம்ம சர்ச் பண்றவங்கள பொறுத்து தான். இப்ப நமக்கு யாரு நம்ம தவிர உங்க பேரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல யாருக்கும் தெரியாது இல்லைங்களா? சோ கண்டென்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல தெரியும். இப்ப ஆல்பபெட்ன்றது யார் வேணாலும் ஆல்பபெட் டைப் பண்ணலாம். சோ அதனால ஜெனரல் கண்டென்ட்டை நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், நான் இப்போ மேக்ஸ்ல தான் சார் ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஆங்கிள்ஸ்னு போட்டு கேட்டகரி மேத்தமெட்டிக்ஸ், சப் கேட்டகரியில ஜியோமெட்ரி. அப்ப கீவேர்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்தா கரெக்ட்? ஒரு மேக்ஸ் கொடுங்க, மேக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் கொடுங்க, கேட்டகரி வந்து மேக்ஸ்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். ஓகே மேம், நான் செஷன் கொஞ்சம் வைண்ட் அப் பண்றேன். நாளைக்கு செஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றேன்.
உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மேம். ஓகே சார். சார் சார் ஹலோ சார் சொல்லுங்க மேம். உங்க பேர் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. சார் சார்னா நான் எத்தனை பேருக்கு சார் சார் சொல்றீங்க? என்னோட சார் இப்போ லேப்டாப் வந்து அப்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் காமிக்குது சார், ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம்? நீங்க லாகின் பண்ணாதீங்க. லேப்டாப்ல இருக்கும்போது மைக்ரோசாஃப்ட்ல லாகின் பண்ணாதீங்க. நான் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஆப் வந்து லோயர் வெர்ஷனா இருக்கும், அதனால அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. சரி சரி ஓகே சார். ஓகேங்க சார் எஜுகேஷன் டைப் பண்ண சொன்னீங்களா? அது எதுல டைப் பண்ணனும்? எஜுகேஷன் மாதிரி ஃப்ரம் எஜுகேஷன் நீங்க கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கமா, அதுல வந்து சர்டிபிகேட் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்டுக்கு என்ட்ரி பண்ணும்போது ஒரு கோட் கேட்கும், அதுல எஜுகேஷன் கொடுங்க. ஓகேங்க சார். தேங்க் யூ சார். சரிங்களா? ஓகே இன்னைக்கு செஷன் க்ளோஸ் பண்றேன். எல்லாம் கொஞ்சம் லீவ் ஆயிக்கோங்க. ஏன்னா டவுட் இருந்தா வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. சொல்லுங்கம்மா. கவிதா பேசுறேன் சார். வணக்கம் மேம், சொல்லுங்க. ஹலோ சார், மேட்ச் பண்றது எதுவுமே கேட்கலீங்க. நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் சிக்னல் கிடைக்கிற இடமா வந்து பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அந்த டிக் இருக்கு பாருங்க, இந்த மேட்ச் பண்ணி முடிச்ச உடனே டிக்ன்றத கொடுங்க. இருக்குங்களா? இத நீங்க எடுத்து போயிட்டு கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா பின் பண்ணியாச்சு. இது வேற ஆப் கொடுத்துட்டு நீங்க மேட்ச் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக போகுது. அவ்வளவுதான், எடுத்துக்க போகுது. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரிங்களா? பாருங்க மேட்ச் பண்ணிட்டேனா கொடுத்த உடனே ஃபைண்ட் சொல்யூஷன். சொல்லுங்க டவுட் நான் சொல்லுங்க. மேட்ச் பண்ணி முடிஞ்சிட்டு லாஸ்டா நம்மளோட நேம் போடணும்னா என்ன அந்த ஃபீட்பேக்ல கடைசியா நீங்க இத பாருங்க, எப்படி சொல்றதுன்னு பாருங்க. இத டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறது வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வரும். கடைசில வந்து ப்ரொவைட் ஃபீட்பேக்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல போய் என்ன பண்ணலாம், திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் பிரிப்பேர்ட் பை உங்க பேர் போட்டு நீங்க கொடுக்கலாம். இந்த ஃபீட்பேக்ல தான் நீங்க கொடுக்க போறீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம். ட்ரை அகைன் சொல்லிட்டு இன்னொரு லிங்க் கூட எடுத்து நீங்க கொடுக்கலாம். உங்களுடைய இன்னொரு கண்டென்ட் கூட எடுத்து நீங்க கொடுக்கலாம். உங்களுடைய விருப்பம் தான். சரிங்களா? ஓகே மேம். இன்னைக்கு செஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப்ல எல்லாரும் மெசேஜ் பண்ணுங்க. உங்களுடைய கண்டென்ட் அனுப்புற ஃபார்ம்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நாளைக்கு செஷன்ல ஒரு 9:30 போல கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே சார். லெட்ஸ் வி லீவ் தி மீட்டிங். எல்லாரும் அவங்கள லீவ் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்ல கேளுங்க. ஓகே சார். தேங்க் யூ. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். எல்லாரும் கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிக்கோங்க. கைண்ட்லி ரெடீம் தி கோட். இந்த ஷேரிங்கோட கோர்ஸோட கோட் வந்து கொஞ்சம் ரெடீம் பண்ணுங்க. அதோட லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சார். மேம் சார் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கா சார்? வாட்ஸ்அப் என் நம்பர் தான் மேடம் குரூப். நீங்க எனக்கு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும். நம்பரா சார்? உங்க நம்பர் சார்? என் நம்பர் உங்களுக்கு எல்லாத்துலயுமே அனுப்பிச்சிருப்பேனே. 957814 நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். நீ என் நம்பருக்கு பண்ணுங்க. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா இமிடியேட்டா ரிப்ளை வரும். சார் ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க சார். 957814 சொல்லுங்க சார். 13 ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஹலோ சார். ஆமா, உங்களுக்கு டவுட் எந்த சம்பந்தமான டவுட் இருந்தாலும் நீங்க தைரியமா கேட்கலாம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. சொல்லுங்க சார். ஹலோ. எஸ் சார், சொல்லுங்க. சார் வாட்ஸ்அப் வந்து அக்செப்ட் ஆக மாட்டேங்குது சார் உங்க நம்பர். எப்படி மேம்? ஆகுது. வாட்ஸ்அப் அக்செப்ட் ஆகுது. 9578141313 போட்டோம்னா அந்த வாட்ஸ்அப் மட்டும் காட்ட மாட்டேங்குது சார். நம்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஆனா வாட்ஸ்அப் இது காட்ட அது மாட்டேங்குது. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும்மா. நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க முதல்ல. ஓகேங்க சார். நீங்க வாட்ஸ்அப்ல என் கான்டாக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அப்புறமா கிரியேட் நியூ சாட்னு இருக்கும்ல, அதுல போயிட்டு என்னோட பேர் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, கிடைக்கும். அப்புறமா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே தேங்க் யூ சார். ஓகேங்க. வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. சந்தேகம் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் இந்த மீட்டிங்கை லீவ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மத்தவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு செஷனுக்கும் தனித்தனியான சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்குது. நாளைக்கும் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிகமா சப்மிட் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் வேற விதமான ஒரு சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு. So kindly connect with us. Welcome to this icteducationtools.com. Sir, 1 minute sir. Good morning sir. Sir, சொல்லுங்க சார். ஒவ்வொரு நாளும் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் சார். பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்குறீங்களா இல்ல லாஸ்ட் டே கொடுக்குறீங்களா?
ஆமா சார், ஒரு நாளுக்கும் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் சார். ஒரு ஃபேஸ் முடிஞ்ச உடனே கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட். ஓகே சார், ஓகே. எங்களோட ஓகே. சர்டிபிகேட் ஆன்லைன். ஆமா சார், உங்க மெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்துரும் சார் சர்டிபிகேட். ஓகே, ஓகே. தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. சார் பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிபிகேட்ஸ்ல வந்து ஜாப் டைட்டில் என்ன சார் சொல்லுங்க போடணும்? மேம். மேட்சிங் பேர் ஜாப் டைட்டில் என்ன சார் போடணும்? பார்ட்டிசிபென்ட் சர்டிபிகேட் மேட்சிங் பேர் சார். மேம் மேட்சிங் பேர்ஸ் இன்னையோட ப்ராஜெக்ட் வந்து மேட்சிங் பேர்ஸ். நீங்க எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார், தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ மேம், தேங்க் யூ. வணக்கம் சார். கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாதவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிக்கோங்க. குட் மார்னிங் சார். சார் வணக்கம், வணக்கம். சொல்லுங்க சார். இந்த மேட்சிங் பேர்ஸ்ல சார் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோம். இமேஜ் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணுமா இல்ல? ஆமா. ஹலோ. எஸ் மேம், சொல்லுங்க சார். அந்த டெக்ஸ்ட் எஸ் மேம். பண்றோம்ல ஓகே, சார், அதுல கோட் கேட்க அதுல வந்து டெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கிறோம். இமேஜ் வந்து அதுல இருக்குமா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணுமா சார்? டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கணுமா சார்? ஹலோ. எஸ் மேம், சொல்லுங்க சார். அந்த மேட்சிங் பேர்ஸ் சொன்னீங்கல்ல சார். எஸ் மேம், சொல்லுங்க மேம். சார் அதுல வந்து இமேஜ் வந்து மேட்ச் பண்றதுக்கு இமேஜ் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணுமா சார்? எது மேம்? மேட்சிங் பேர்ஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? புரியல. பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இமேஜஸ் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணுமா? நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி உங்க போன்ல இருந்தும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். 3 ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க அதுல. ஓகே சார். சர்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம், உங்க போன்ல இருந்தும் கொடுக்கலாம், புக்ல இருந்தும் கொடுக்கலாம், எதனாலும் கொடுக்கலாம். உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான். நீங்க எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்களோ இமேஜ் அதான். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. சர்டிபிகேட் வந்து நம்ம மெயில் அனுப்புறீங்களா இல்ல வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புறீங்களா சார்? என் நம்பருக்கு அனுப்புங்க. உங்களை லிங்க்கும் ஷேர் பண்றேன். நீங்க கண்டென்ட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணும்போது எந்த பாடம், எந்த செக்ஷன், எந்த கிளாஸ்ன்றத மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஃபார்ம்ல கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஓகே சார். எஜுகேஷன் பண்ணனும்னு சொன்னீங்கல்ல சார். ஆமா. அது வந்து உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் வரும்போது நீங்க அது எஜுகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம், பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பதான் வரும். அது ஒரு கோடு ஒன்னு கேட்கும். அது இல்லனா உங்களால சப்மிட் பண்ண முடியாது. அது கேட்கும் பொழுது எஜுகேஷன் கொடுங்க. அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட்ல ரெடீம் கோட் கொடுத்திருக்கு, அது ரெடீம் பண்ணிடுங்க. சார் அது நீங்க எதுக்கு அனுப்புறீங்க சார்? பர்சனல் நம்பருக்கு அனுப்புறீங்களா இல்ல இந்த குரூப்ல அனுப்புவீங்களா சார்? பார்ட்டிசிபென்ட்க்கு. ஹலோ. சார். இப்போ இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிக்கோங்க. என்னால ஒருத்தர ரிமூவ் பண்ண முடியல. எல்லாரும் கொஞ்சம் லீவ் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப்ல வாங்க. எல்லாரும் வாட்ஸ்அப்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நீங்களே ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம். சார் வணக்கம் சார். ஹலோ சார். சார் வணக்கம், சொல்லுங்க சார். ஹலோ. ஹலோ சார். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க சார். ஹலோ சார். சார் இந்த வணக்கம், சொல்லுங்க சார். பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்ல ஹலோ. சொல்லுங்க சார். கேக்குது சொல்லுங்க. ஹலோ தான் சொல்றீங்க, மேட்டர் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே. சார் பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட்ல சார். ஹலோ.
சார் வணக்கம், சொல்லுங்க. சார் சொல்லுங்க சார். அவன் கவனிக்கல, ஸ்டூல் அப்படி இருக்குன்னு கவனிக்கல. வச்சாங்களா அவனை? நான் பிடிச்சிட்டேன்ல. சரி சரி. அவ என் மேல சாஞ்சா, நான் அந்த ஸ்டூல்ல, நீங்க அந்த சேர்ல உட்கார்ந்ததுனாலதான் நான் அந்த ஸ்டூல்ல உட்கார்ந்தேன். அது ஸ்டூல் இல்ல, எனக்கு தெரியாதுல்ல. நான் கொஞ்சம் ஸ்டெடியா இருக்கும், எல்லா இடமும் விழுந்து நீ அம்மா என்னம்மா எது கூப்பிட்டீங்க அம்மாவை? கூப்பிட்டீங்க ஆஃப் பண்ணி விட்டு வரேன். கட்டாயம் ஆகலமா இன்னும்?